सो पहली खबर मनजिंदर सिंह सिरसा नाल जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी का मफलर गल च पवा लिया है। श्रोमणी अकाली दल की तकड़ी नूं एक पासे रख के बीजेपी का फुल हथ च चक लिया है। सब तो वड्डी खबर, क्योंकि मनजिंदर सिरसा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल के ब्लू एंड बॉय मन्ने जाते हैं, बड़े खासम खास सुखबीर बादल के मन्ने जाते हैं। बीजेपी के नाल श्रोमणी अकाली दल का तोड़ विछोड़ा खेती कानून के मद्देनजर होया। खेती कानून तो भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले ली, पर अकाली दल दे विचों पिक एंड चूज लीडर किए जा रहे हैं। लीडर किहड़े ने? श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई के सब तो वड्डे धनाड़ लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा की ग्रैंड एंट्री बीजेपी विच हुई है। भारतीय जनता पार्टी विच बीजेपी दे विच शामिल होने तो बाद मनजिंदर सिरसा ने बोले कि 70 साल तो ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ नहीं ਹੋਏ या फिर सियासी थापड़ा अमित शाह नरेंद्र मोदी का मनजिंदर सिरसा को दिता गया है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अभी मुझे पार्टी ज्वाइन कराया, मुझे स्नेह दिया। मैनू इस गल का बड़ा फकर आ कि मैनू इस देश की राजधानी के अंदर 2 बार दिल्ली के लोगों ने MLA भी बना के भेजा और दिल्ली तो ही मैनू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर के रूप अंदर, जनरल सकत्तर के रूप अंदर और फिर प्रधान के रूप अंदर सेवा करने का मौका मिला। इस दौरान चाहे मानवता की सेवा की गल होवे, देश और दुनिया के अंदर सिक्खी का परचम लहराना होवे, देश में दसना होवे, दुनिया में दसना होवे सिख कौन आ, सिखा की परंपरा है और की मानवता की सेवा करने का जज्बा सिख रखते हैं। पूरे देश और दुनिया ने इस गल नूं मन्निया और देश और दुनिया के अंदर ये मानवता की सेवा की एक नवी मिसाल कायम की, जिस दी बाद देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके और दिल्ली की पुलिस ने भी सारे गुरु घरां की आराधना करते हुए धन्यवाद किया। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश भर के सिखां के कुछ मसलों के उत्ते गलबात की। मैनू इस गल की बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ना केवल उन्होंने बल्कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नाल भी गल करा के इस गल नूं कहा कि मैं ये सारे मसले असीं हल करना चाहुंदे हां। असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ी साडी सब तो देश का गौरवमयी कौम आ सिख कौम, जिस दे उत्ते पूरी दुनिया नूं माण आ, सानूं भी माण आ, इन्हां दा हर मसला हल होना चाहिए। और मैं अज सब तो पहला दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो अपने आप को मुक्त किया, क्योंकि उत्थे भी मैनूं बहुत माण मिले और मैं नहीं चाहता सी कि संदेश ये जाए कि शायद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी बचाने लई या कुर्सियां बचाने वास्ते मैं ये पार्टी को ज्वाइन कर रहा, पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे, अपनी कम्यूनिटी की गल वास्ते। सिरसा ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बीजेपी ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बीजेपी ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਬਤੌਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ बीजेपी ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, बीजेपी ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵਫਦ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਐਸ ਜੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤਾਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ। ਪਰ ਨਿਤਿਕਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਤਭੇਦ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਿ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਿੱਕਿਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਗਏ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੀਤਿਕਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ GER ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਨਮੋਲ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? जी बिल्कुल किशन, साफ तौर पर अज की जेकर कैबिनेट बारे गल की जाए तो कुछ ही देर की कैबिनेट मीटिंग सी, लेकिन एजेंडास जोड़े कि पहला ही फिक्स है। एजेंडास को हरी झंडी दिखा के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जोड़े कि है वो पंजाब भवन पहुंचे, उन्होंने वालों हरी झंडी दिखाई गई। एजेंडास के उत्ते गलबात करके एजेंडास को पास कर दिता गया, तो उस तो बाद निकल गए। जाने कि कुछ 5 ਤੋਂ 7 मिनट की कहा जा सकता है कि अज की कैबिनेट बैठक होई होगी। लेकिन एजेंडास की खास तौर पर गल की जाए तो अज ट्रेडर्स के उत्ते खास तौर पर ध्यान दिता गया। ਜਿਹੜੇ ट्रेडर्स ने जिन्होंने परेशानी का सामना करना पै रहा ਸੀਗਾ, ਉਹ तमाम परेशानियों का सामना ਹੁਣ नहीं करना पਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ टैक्सेस ने उन्होंने एक लिमिट तय कर दी गई है। इस तो इलावा जी एक्सैस डिमांड उन्होंने पे करनी पैंदी सीगी, वो नहीं करनी पਊਗੀ। सिर्फ 30% जो सरप्लस डिमांड होंगी है सिर्फ वो पे करनी पਊਗੀ। जानी कहा जा सकता है कि जो ट्रेडर्स ने उन्हों का काम सुखाला करने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तो कोशिश चल रही है पंजाब के जोड़े इन्वेस्टमेंट है वो वध तो वध लियाई जाए। इस तो इलावा जिस तरीके ट्रेडर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ जेकर उन्हों का काम सुखाला ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਗਏ। ਅਨਮੋਲ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी बिल्कुल, अध्यापकों के मुद्दे ते चर्चा जी कि किसी तरीके की अज की कैबिनेट के विच नहीं हुई। पहला कारण सीगा कि पहला जो एजेंडा सी वो फिक्स सीगे, लेकिन दूजे पासे जिहड़ा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी नूं दिल्ली भी रवाना होना सीगा ते अज ज़्यादा समय की कैबिनेट बैठक जी नहीं हुई, जिहदे करके टीचर्स के मुद्दे ते अज कोई भी गलबात नहीं की गई। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 7-8 मिनट की बैठक सी। बहुत शुक्रिया अनमोल। सो दिल्ली मुख्यमंत्री नूं क्यों जाना पिया? अगली खबर उस नाल संबंधित है कि पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੇਗੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ CM ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਜਿੱਤਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। इसी खबर ते कमलप्रीत कौर सानू जानकारी देंगे। कमल, की लगता तुहानू? एक पासे जिथे चर्चावां ये ने कि कैबिनेट मीटिंग सी, मुख्यमंत्री नू कैबिनेट मीटिंग निबेड़ के दिल्ली जाना पै रहा। नवजोत सिंह सिद्धू, चरनजीत सिंह चन्नी मसले विचार रहे हैं। कांग्रेस चिंतन कर रही है कि चिंता कर रही है? जी बिल्कुल कृष्ण, दस दईए कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली लिए रवाना होए ने। और इस सब के विचकार खबर यह भी है कि पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ भी दिल्ली रवाना होए ने, जिथे पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी के नाल उन्हां दी मुलाकात होने वाली है। एक फसाद होया, एक ट्वीट फसाद की जड़ बनया
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਦਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ सीएम चन्नी, खबर ये भी आ रही है कि सीएम चन्नी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਮਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। जी बिल्कुल कृष्ण, सुनील जाखड़ ये कह लीए कि बली दा बकरा। पहला जदों चरणजीत सिंह चन्नी नूं लीडर ओपोजिशन बनाया गया विधान सभा दे विच, उस वेले भी सुनील जाखड़ नूं लीडर ओपोजिशन दे अहुदे तो ला के चरणजीत सिंह चन्नी नूं बनाया गया। ते हुण जदों प्रधान जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू नूं बनाया गया, उस वेले भी जिहड़ी बली है सुनील जाखड़ दी लई गई है। और सुनील जाखड़ जिहड़े ने वड्डे कद दे नेता ने, बहुत पुराने कांग्रेसी ने, और जिस तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार अपनी पार्टी बना के पंजाब विधान सभा चोणां दे लई पैर पसारन की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वड्डी वड्डी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, किते ना किते चेतावनियां दे रहे हैं कि कांग्रेस का एक वड्डा तबका, वड्डे लोग कांग्रेस दे मेरे नाल शामिल होण जा रहे हैं। किते ना किते सुनील जाखड़ की जिहड़ी बगावत है, सुनील जाखड़ के जिहड़े ट्वीट्स ने, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ APS ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ जनरल ने उन्होंने लहा के एक नवे जेड़े एडवोकेट जनरल ने उनकी नियुक्ति करवाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नियुक्तियां नवजोत सिंह सिद्धू ने करवाईयां ने, पर सब तो बड़ा सवाल यह है कि जिहड़े प्रधान साबका जिहड़े सुनील जाखड़ ट्विटरी हुंदे सी ਉਹ ਹੁਣ क्यों बोल रहे हैं, पहला क्यों नहीं बोल रहे। ਹੁਣ नवजोत सिंह सिद्धू की स्टेटमेंट है, पर पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिद्धू, सुनील जाखड़ का राहुल गांधी कोल जाना एक किहड़ी नैगोशिएशन वाली इशारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमल, साडे नाल जुड़न दे लई, जानकारी देण दे लई। पंजाब दे स्कूलों के मुद्दे ते दिल्ली की सरकार ते पंजाब की सरकार आमो सामने हो चुकी है। मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी दे हलका श्री चमकौर साहब के स्कूलों में दौरा करते वेखे गए हैं, तो फिर चन्नी साहब ने नाराज होकर वड्डा बयान दिता कि अरविंद केजरीवाल तो काला अंग्रेज है, अरविंद केजरीवाल इज ब्लैक अंग्रेज। केजरीवाल जी काला अंग्रेज है तो फिर गोरे अंग्रेज कौन सी। सब तो बड़ा सवाल यह है। मुख मंत्री कह रहे हैं पंजाब दे कि पंजाब ते पंजाबी राज क्यों ना करना। अरविंद केजरीवाल काला अंग्रेज है, वो आके पंजाब च राज करना चाहते हैं। सिक्ख्या के मुद्दे ते सियासी तलखियां बरकरार हैं। कोई सियासत नहीं हो रही, ऐसी कहने यार पंजाब पंजाबियों का लोगों का, तुसी आके इत्थे खलड़ ना पाओ, ये बाहर ते आके काले अंग्रेज राज करना चाहते, इस करके लोग तंग है। तो दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं जवाब भी दिता है, ट्वीट किया है कि पंजाब दियां हर औरतों नूं 1000 रुपये महीना दिता जाएगा। चन्नी साहब मैनू गालां कढ रहे हो। केजरीवाल साहब नूं मलाल है तो वो लिखते हैं कि चन्नी साहब तुसी मैनू गालां कढ रहे हो।
ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੰਜਮਈ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1 ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤਮस्तक ਹੋਏ। की कैसे हालत है यहाँ पे जी? ये चन्नी साहब का अपना गांव है। हाँ जी, एक मिनट टीचर अच्छा ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਕੀ ਆਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਿੰਡੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਲੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇ 6000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ सब कुछ संभाल रहे हैं। तो प्री प्राइमरी से लेके 5th क्लास एक टीचर है। एक टीचर है जी बस। तो कैसे पढ़ाते हो 5 बच्चों को? बस सर चल रहा है जी। की ਆਦਾ ना 5 कमरों में एक साथ एक टीचर नहीं पढ़ा सर, रहे? देखो 2 क्लासें तो मैडम लेती है, 3-4 क्लासें अब जो प्री प्राइमरी और फर्स्ट क्लास है, पढ़ाकर देखो मेरे बच्चों को। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰਮ, ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ 5 ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ 4.5 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟੌਰਚਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਈਫੋਨਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ YouTube ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਚੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਨਵਦੀਪ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮੋਗਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਦਿਨ 90 ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਦੀਪ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਦੀਪ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली एमएसपी की कमेटी बारे जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये बात है। हमने फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, जो हमारे पास जितने भी हमारे से केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है, सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी, ये इसकी बनतर कैसी होगी, सरकार को बताना होगा। और केसों के लिए भी इन्होंने कहा भी हमसे मीटिंग की जाए हरियाणा से, ये हमें लिखती भेजें, हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए। और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लाएं, फिर ही हम कोई अगली 4 तरीक को फैसला लेंगे, नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? देखो कृष्ण, लगातार मीटिंग का दौर जारी है किसान जथेबंदियों का। सब तो पहले ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ हरियाणा के 26 किसान जथेबंदियों की मीटिंग हुई, तो उस तो बाद एक 9 मैंबरी कमेटी की भी मीटिंग हुई जिस गुरनाम सिंह चड़ूनी शामिल सन। तो उस तो बाद 32 किसान जथेबंदियां पंजाब दियां ने जो उन्हों की मीटिंग हुई, जिन्हों के विच ही जो लास्ट उन्होंने डिसीजन लिया है कि जदों तक साडियां जो मंगां ने उन्हां ते लिखती रूप दे विच सरकार सानू कोई जो नहीं भेजदी, तो उदों तक संघर्ष जारी रहेगा, अंदोलन जारी रहेगा। तो दूसरे पासे जेकर केंद्र सरकार के गलबात की जाए तो हरिंदर सिंह लखोवाल होरां ने क्लीयर करता, साफ करता कि सानू हले तक कोई कॉल नहीं आई हैगी केंद्र सरकार दी। हालांकि हरियाणा के किसान जथेबंदियों का यह जरूर कहना सी कि उन्होंने कॉल आई, यानी कि गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं कॉल आई है कि मुख्यमंत्री दे नाल बैठक असीं तुहाडी करवा दांगे, लेकिन सब तो पहला तुसीं अपना घर वापसी यानी कि अंदोलन खत्म करने की शर्त रखी गई सी। तो उस तो बाद उन्होंने हालांकि जदी गल तुरंत साफ कर दी सी कि कोई शर्त नहीं, जदों तक साडे केस जो वापस नहीं करे जाते या फिर जिन्हां ते तकरीबन उन्होंने 48,000 केसां का जिक्र किया कि 48,000 केस दर्ज किए गए हैं किसानों के उपर, सब तो पहला वो रद्द किए जाण ते नाल ही जिन्हां किसानों की जान गई है उन्हां किसानों नूं मुआवजा ते सरकारी नौकरी दित्ती जाए। होर भी तमाम उन्होंने MSP समेत कई मंगां रखियां ने। तो उस तो बाद भावें हरियाणा किसान जथेबंदियां होण या फिर पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां होण, उन्होंने यही जो है अंतिम फैसला लिया है कि आने वाले 4 तरीक में जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, जेकर जब तक कोई फैसला केंद्र सरकार सानू लिखती रूप दे विच नहीं दिंदी या फिर साडियां मंगां ते पूर्ण विचार करके उन्होंने नहीं मनदी, तो उस तो बाद अंदोलन इस हिसाब के नाल जारी रहेगा। एक ये भी चर्चा सी कृष्ण के पंजाब दीयां जो जथेबंदियां ने वो पंजाब जा रही ने, उन्होंने ये भी साफ किया पंजाब दीयां जथेबंदियां ने कि असीं पंजाब नहीं जा रहे, जो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला होएगा वही सब का फैसला होएगा, उसके मद्देनज़र ही उस तो बाद ही असीं घर वापसी करांगे। जदों तक साडियां मंगां नहीं मनीआं जांदा उदों तक असीं इत्थे ही डटे हुए हां ते इसे तरह डटे रहांगे। ते सानूं उम्मीद है कि जल्दी ही केंद्र सरकार जिवें कानून वापस लए ने उदां ही साडियां बाकी मंगां ते भी विचार करके वो भी मन लऊगी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर भी गल का जिक्र किया कि हुण जिहड़ी गेम है वो सरकार केंद्र सरकार के कोल है, अंदोलन खत्म करना या नहीं करना एक केंद्र सरकार कोल है कि जेकर वो चाहण तो हुणे अज डिसीजन लै लैंदे ने, MSP समेत होर भी जिहड़ियां मंगां सी वो मन लैंदे ने, तो उस तो बाद असीं नाल दी नाल घरे वापस चले जावांगे, सानू कोई शौक नहीं इत्थे बैठण दा। हालांकि पिछले 1 साल तो असीं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हुण केंद्र सरकार जदों भी सानू लिखती रूप दे विच कोई रिटन दे विच भेजेगी उस तो बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा वापसी का फैसला लेगा। कृष्ण, बहुत शुक्रिया गुरप्रीत, तुसीं तफसील नाल समझाया सानू। सो किसान लीडर खरड़ा तैयार करने की मांग कर रहे हैं कि सरकार खरड़ा तैयार करके भेजे, बाद विच ही
ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।